أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة سيدتنا آمنة رضي الله عنها، وإلى حضرة سيدنا عبد الله رضي الله عنه، وإلى أرواح سائر أنبياء الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح سائر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة شيخنا قطب الأقطاب وغوث الأعلم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا مطلوب يا مقصود يا موجود يا ذا الجلال. بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم عليه. قد لاقت حيلتنا أنت وسيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم وصل بلغ صواب ما قرأناه من كلامك العزيز هدية واصلة منا إلى ذات روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
ثم إلى أرواح جميع آبائه وأمهاته وأزواجه وأهل بيته وصحابه كلهم أجمعين ثم إلى أرواح إلى رئيس سيدنا وشيخنا كتبي سيلان شيخ عثمان ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأوليائنا ونقبائنا ونجبائنا وأوتادنا وأنوارنا وغرفائنا وإلى أرواح جميع أساتذتنا الكرام كلهم أجمعين اللهم بجاههم وبحرماتهم وفيولاتهم وأسرارهم وأنوارهم يقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم ثبت أقدامنا على طريقة أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة اللهم كفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر المنافقين وشر المبتدعين وشر الماكرين وشر العائنين وشر الخلائق كلهم أجمعين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله. ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்விலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஏனென்று சொன்னால் அகில இலங்கை சூஃபிச ஆன்மீக பேரவை எங்களுடைய சேவைகள் எங்களுடைய நோக்கங்கள் என்ன என்ற அடிப்படையில் இதனுடைய உள்ரங்கமான விஷயம் என்ன வெளிரங்கமான விஷயங்கள் என்ன என்ற அடிப்படையில் நாம் ஒரு பயணம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். அதே அடிப்படையில் இன்று இந்த வெள்ளம்பிட்டி கொலன்னாவை இந்த கொத்தட்டுவை இந்த இந்த ஏரியாவிலையும் நாம் ஒரு பிரான்ச் இங்கு ஆரம்பிக்கப்படுகின்றோம். ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹு தஆலா அவன் எங்களை எந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி படைத்தானோ அதனுடைய யதார்த்தத்தை புரிந்து விளங்கி அறிந்து வாழ்ந்தவர்கள்தான் அவுலியாக்கள், ஆரிஃபீன்கள், நபிமார்கள், சித்திகீன்கள். இது அத்தனை விஷயங்களையும் அறிந்து, ஏனென்றா இந்த இடத்தில் அதிகமாக உலமாக்கள் தான் இருக்கக்கூடிய இடம் என்றாலும் இதனுடைய அறிந்தவர்கள், ஆரிஃபீன்கள், அவுலியாக்கள் அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள், வாழ்ந்து காட்டினார்கள், அவர்கள் மறைந்ததற்கு பின்னாலேயும் அவர்களை நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்கள்களும் சென்று வரக்கூடிய அளவுக்கு அல்லாஹ் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் இந்த ஆன்மீகத்துடைய யதார்த்தம் என்ன என்பதை புரிந்து வாழ்ந்தவர்கள். அதே அடிப்படையில் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஷேகுமார்களை பின்பற்றி அவர்களை கரம் பிடித்து அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ அதே வாழ்க்கையை எம்முடைய வாழ்க்கையாகவும் அமைத்து நாமும் உலகத்தில் வாழும் பொழுது ஒரு உண்மையான யதார்த்தத்தை பெற்று ஒரு சாதனையை பெற்று வாழ்ந்து மறைய வேண்டும் என்ற உண்மையான இந்த நோக்கத்திலே தான் எங்களுடைய இந்த பயணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய ஷேகுநாயகம் காயல்பட்டணத்திலே பிறந்து வளர்த்தவர்கள், ஏனைய கொள்கைவாதிகளுக்கு மத்தியில் தனிமையிலிருந்து போராடி அவர்களை எதிர்த்தவர்களுக்கு கண்முன்னாலேயே அவர்களை எதிர்த்தவர்களுக்கெல்லாம் அவருடைய அற்புதம் கொண்டு கராமாத்தினால் அவர்கள் மடிந்து போனார்கள், அடங்கி போனார்கள். ஆனால் எங்களுடைய ஷேகுநாயகம் இதே மண்ணிலே மறைந்து இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த மகான்களை கரம் பிடித்து
அவர்கள் வழியில் செல்லக்கூடியவர்கள் உண்மை யதார்த்தத்தை புரிந்து சகல பேர்களுக்கும் அது கிடைக்க வேண்டும், அந்த பேரின்பம் கிடைக்க வேண்டும், அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய உண்மையான நோக்கமும் அதனுடைய யதார்த்தத்தையும் நாம் புரிந்து அந்த அடிப்படையிலே தான் எங்களுடைய பயணம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே ஒவ்வொரு இடத்திலையும் எங்களுடைய நாட்டிலே இந்த கொள்கை இப்படித்தான், இதனுடைய உண்மை இப்படித்தான் நாம் செல்ல வேண்டும், இப்படி சென்றால்தான் எங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே யதார்த்தத்தை வெற்றிகளை பெற முடியும் என்பதை நாம் உள்ரங்கமாக சொல்வதோடு வெளிரங்கமான அமைப்பில் பல காரியங்களையும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். யார் யாருக்கு உள்ரங்கம் புரிகின்றதோ புரிகின்றவர்களுக்கு அவைகளை நாம் கொடுத்து கொண்டும், உள்ரங்கம் புரியாதவர்களுக்கு இந்த அமைப்பிலே வெளிரங்கமாக சரி இருந்து காலப்போக்கிலே சொல்லும் பொழுது இந்த உண்மையை யதார்த்தத்தை காலம் சொல்லும் பொழுது புரிந்து கொள்வார்கள் என்ற அடிப்படையில் நம்முடைய பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் சின்ன பிராயத்திலே நாம் மதரசாக்களுக்கு சென்றவர்கள். பல மதரசாக்களிலே நாம் கால் மடித்து அங்கிருந்து நாம் படித்திருக்கின்றோம், ஓதிருக்கின்றோம். நாம் ஓதாத வந்து குர்ஆன்கள் இல்லை. நாங்கள் குர்ஆனோடே தான் நாம் இருந்தவர்களாக ஒரு காலம் இருந்தோம், அதீதுகளை படித்திருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த குர்ஆனுடைய யதார்த்தங்கள் அதனுடைய பேரின்பத்தை நாம் அனுபவித்தது ஆகவே குறைவிலையும் குறைவாக இருந்து கொண்டிருக்கும். அந்த மதரசாக்களிலே எங்களுக்கு இவைகளை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. எப்பொழுது நாம் எமக்கண்ட ஒரு குருநாதர், எமக்கண்ட ஒரு சேகநாயகத்தை கரம் பிடித்து அவர்களிடத்திலே நாம் கால்மடித்து அவர்கள்தான் எல்லாம் என்று அவர்களுடைய சொல்லுக்கு அடிபணிந்து நாம் வாழும் காலத்திலே தான் எம்மிடத்திலே மாற்றங்களையும் எம்மிடத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அற்புதங்களையும் யதார்த்தத்தையும் கண்டுகொள்ள முடிய சத்தியமான ஒரு உண்மையான விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் நாம் மதரசாக்களிலே ஓதும் பொழுது எம்மிடத்திலே என்னென்ன பக்குவங்கள் எப்படி இருந்த மார்களிடத்திலே இந்த தரீக்கத்திலே கரம் பிடித்து நாம் சொல்லும் பொழுது எங்களிடத்திலே இருந்த பழக்க வழக்கங்கள், எங்களிடத்தில் இருந்த பாவங்கள், எங்களிடத்தில் இருக்குகின்ற மனதில் இருக்குகின்ற என்னென்ன காரியங்கள் எப்படி தானாக அவைகளை அழித்து நாம் ஒரு உயர்நிலைக்கு எங்களுடைய மனநிலை ஒரு உச்ச நிலைக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் எம்மிலே பெற வேண்டுமே. ஆனால் நாம் தரீக்கத்திலே கட்டாயமாக ஒரு ஷேகை நாடி கரம் பிடித்து பயணம் செய்தால்தான் அவைகளை எம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். ஆகவே அந்த அடிப்படையில் எம்முடைய பயணம் அந்த அடிப்படையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. அதுதான் எங்களுடைய உண்மையான யதார்த்தம். எல்லா மக்களுக்கும் இந்த உண்மை பேத்து சேர வேண்டும், அத்தனை பேர்களும் இதனுடைய பிரயோஜனங்களை அடைந்து கொள்ள வேண்டும். இதிலே ஏராளமான இதிலே ஒரு பெரும் கொண்ட எல்லையற்ற ஒரு இன்பமான ஒரு பாதை என்பதை நாம் ஒவ்வொருத்தரும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், அதை தேட வேண்டும், அதன்படி நாம் நடக்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். நாம் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலே பலவிதமான அனுபவங்களை பார்த்திருக்கலாம். ஏதாவது பிரச்சனைகள், நோய்கள், பிணிகள், பலாய்கள் ஏதாவது வரும் பொழுது நாம் அவைகளை ஓதுகின்றோம், இவைகளை ஓதுகின்றோம். என்னென்ன அமைப்புகளை செய்து பார்த்தாலும் அவைகள் எமக்கு பயன் பெறாமல் இருப்பதற்குள்ள காரணம் என்ன? நாம் செய்யக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகளிலே அவைகள் எமக்கு பிரயோஜனம் அளிக்காமல் இருப்பதற்குள்ள காரணம் என்ன என்பதை நாம் தேடி அந்த பக்கத்திலே நாம் செல்லக்கூடிய அமைப்புக்கு முயற்சி எடுப்பதோடு அத்தோடு இந்த நாட்டிலே எங்களுடைய நோக்கம், எங்களுடைய சட்டதிட்டங்கள், இந்த அமைப்பிலே நாம் செல்லக்கூடிய இந்த பயணத்திலே செல்லக்கூடிய அமைப்புக்கு நாம் எப்படி என்று சொன்னால் எல்லா காரியங்களிலேயும் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலேயும் எம்மோடு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நாம் உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய இந்த அகில இலங்கை சூஃபி ஆன்மீக பேரவை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் இப்பொழுது நாம் இங்கு நியமிக்கப்படக்கூடிய இந்த பிராஞ்சிலே கூட நாம் இவர்களுக்கு எந்தெந்த காரியங்களிலே பல அமைப்பிலே சட்ட ரீதியான அமைப்பிலே நாம் இங்கே பதிவாக்கி இவர்களிடத்திலே கையிலே நாம் ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்கின்றோம். அதேபோல் எங்களுடைய கொள்கை என்ன என்று சொன்னால் நாம் தரீக்கா வழியிலே சொல்லக்கூடியவர்கள், காதிரியா தரீக்காவிலே நாம் சேர்ந்தவர்கள். எம்முடைய இதில் நிபந்தனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. எப்படி என்று சொன்னால் நாம் தரீக்கத்திலே உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் எங்களுடைய இந்த பயணத்திலே செல்லக்கூடிய இந்த அமைப்பிலே சேர்க்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம்.
அதே போல் என்னென்னு சொன்னால் இவர்களுக்கு எங்களுடைய அமைப்பிலே இவர்களுடைய காரியங்கள் ஏதாவது என்னென்ன காரியங்கள் நாம் சமூகத்திற்கு சேவை செய்யும் பொழுது வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நலவு கஷ்டங்களிலே எல்லாம் பங்கு கொண்டு அவைகளுக்கு என்ன தீர்வு எடுக்க வேண்டும் என்பதை எங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ பாடுபட முடியுமோ அவைகளை எல்லாம் பாடுபட்டு செய்யக்கூடிய அமைப்பிலே தான் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோமே தவிர வேறு ஏனைய அமைப்புகள் இருப்பது போல் ஏதோ நாம் செய்துவிட்டார்கள் அவர்கள் அமைப்பிலே அது பேரளவிலே இருந்து கொண்டிருக்கும் என்ற அடிப்படையிலே எங்களுடைய பயணம் இல்லை என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் நாம் எப்படியா இருந்தாலும் நாம் இந்த சமூகத்துக்கு மத்தியில் எங்களுடைய மார்க்கத்தை ஆன்மீகத்தை பரப்ப வேண்டும். அது எந்த கோலத்திலேயானாலும் எந்தெந்த அமைப்பிலே நாம் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டிய சில காரியங்களும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. மனிதன் என்ற அடிப்படையில் பல தவறுகள் இருக்கலாம், பல அமைப்புகள் இருக்கலாம். ஆனால் காலம் செல்லும் பொழுதுதான் ஒவ்வொருத்தரத்தில் ஒரு மாற்றங்களும் வந்து என்ன செய்து மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய உள்ரங்கத்தை தூய்மைப்படுத்துவது தான் என்னுடைய நோக்கம். வெளிரங்கத்திலே நாம் சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு அமைப்புகளில் ஒவ்வொரு காரியங்கள் ஏதாவது அமைப்புகள் வரும், அவைகளை நாம் சமாளித்து அவைகளுக்கு நாம் பரிகாரம் தேடி நாளுக்கு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதே அடிப்படையில் எங்களுடைய நாட்டிலே முக்கியமாக நாம் மௌலியாக்களை நாடி செல்லக்கூடியவர்கள், ஒவ்வொரு ஜியாரங்கள் தர்காக்கள் எங்கெங்கே நாட்டிலே நாம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோமே, ஆனால் இந்த வலிமார்கள் அவர்கள் காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த நாட்டிலே வந்து சேவை செய்ததின் காரணத்தினால்தான் இன்று நாம் முஸ்லீம்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்கள் எங்களுடைய அடையாள சின்னங்களாக இருந்து எங்களுடைய வரலாற்றுக்கு அவர்கள் காரணமாக இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. ஆகவே நம்முடைய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இடங்களிலேயும் அந்த தர்காக்களை கட்டி எழுப்புவது, மூடப்பட்டிருக்கக்கூடியவைகளை திறப்பது, அங்கு சென்று மக்களை வழி நடாத்துவது, அங்கு திக்ரு மஜ்லிஸ்கள் ராத்திபுகளை ஏற்படுத்துவது, அங்கு மக்களுக்கு மத்தியில் அவைகள் தான் பாரம்பரியமானது, இதை கொண்டு தான் வெற்றி இருக்கின்றது என்பதை மறந்திருக்கக்கூடியவர்கள், இதை மறக்கடிக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் மதம் பக்கம் அவர்களை நேர்வழிப்படுத்தி அவர்களுடைய உள்ளத்துக்கு தூய்மையை கொடுக்கக்கூடிய மாபெரும் பணி எங்களுடைய இந்த அகில இலங்கை சூஃபிஸ் ஆன்மீக பேரவை இன்று அவைகள் முக்கியமாக செய்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போல உலமாக்கல் என்றால் இவர்களுக்கு தனிவிதமான ஒரு கௌரவத்தையும் மதிப்பையும் கொடுக்க வேண்டும். இவர்களுடைய நிலைமைகளை எப்படி என்று சொல்லி நாம் கலந்துரையாடி அவர்களுடைய நிலைமைகளுக்கு சீர்படுத்துவது, அதுபோல அவர்களுக்கு வரக்கூடிய ஏதாவது பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் ஏதாவது நம்முடைய அமைப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு துயரங்கள் ஏதாவது வரும் பொழுது அல்லும் பகலும் பாடுபட்டு அவைகளுக்கு நாம் அவர்களுக்கு தீர்வு எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலே எந்த நேரத்திலேயும் தயாரான நிலையிலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதை அடிப்படையிலே நாம் அனைவரும் பயணம் சென்றால் இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுடைய இந்த அமைப்பை வந்து இது இன்னும் விஷாலமாக்கி நாட்டில் எங்கெங்கே எங்கள் மூலமாக யாருக்கெல்லாம் நல்லது நடக்குகின்றதோ அவைகள் அத்தனையும் எமக்கு வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பாரிய எங்கள் ஷேகுமார்கள் செய்த அந்த சேவையை நாம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போல எந்த கட்டத்திலையும் இந்த தரீக்காவுடைய விஷயங்களுக்காக வேண்டி யாரெல்லாம் இவைகளை இல்லாமலாக்க வேண்டும், இவைகளுக்கு எதிராக வந்த அமைப்புகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்கு அந்தந்த நேரத்திலே நாம் பதில் கொடுக்குவதற்கு தயாரான நிலையிலையும் அவைகளுக்கு பதில் கொடுத்து அவைகளை நிறுத்தக்கூடிய அவைகளுக்குள்ள அமைப்புகளுக்குள்ள முயற்சிகளை எடுக்கக்கூடிய அமைப்பிலே நாம் நம்முடைய பயணத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டிலே வந்து இந்த கிட்டத்திலே நடந்த இந்த ஜஹரானுடைய பிரச்சனைக்கு பின்னால் எப்படியெல்லாம் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம், துயரங்களுக்கு முகம் கொடுத்தோம் என்ற அமைப்பு எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அதற்கு பின்னால் சிங்கள மக்களுக்கு மத்தியில் ஏனைய மக்களுக்கு மத்தியில் முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னால் யார், நாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்ற அமைப்பை நாம் பகிரங்கமான முறையிலையும் உள்ரங்கமான முறையிலையும் அவர்களிடத்திலே சென்று கதைத்து அவர்களுடைய உள்ளங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கசப்புக்களை எல்லாம் இல்லாமலாக்கி எங்களை பற்றி இருக்கக்கூடிய மதிப்பையும் கௌரவத்தையும் ஒற்றுமையும் சமாதானத்தையும் நாம் இந்த நாட்டிலே பெரும் கொண்ட ஒரு பாடுபட்டு நாம்
நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு சேவையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே அரச மட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம், போலீஸில் அதிகாரிகளாக இருக்கலாம், இன்னும் ஏனேனைய அமைப்புகள் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய வீடுகளிலே சென்று அவர்களுக்கு இந்த சூபிசத்தை பற்றி சொல்லி கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய வழிமுறைகளை சொல்லி அவர்களுடைய குணத்தை சொல்லி அவருடைய பண்பாட்டை சொல்லி அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த அவுலியாக்களுடைய பண்பாட்டை சொல்லி இப்படியாப்பட்ட நிலையிலே நிறைய மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த சேவையை நாம் செய்து கொண்டிருப்பதின் காரணத்தினால் பூராகவும் இலங்கை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு பெரும் கொண்டொரு தீர்வு மறைமுகமான அமைப்பிலே இதிலே கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே அது எங்களுடைய முக்கியமான ஒரு சேவையாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் யாரெல்லாம் கஷ்டவாளி சமூக சேவைகளில் கஷ்டவாளிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எங்கெங்கே எங்கள் அமைப்பிலே என்னென்ன பிரச்சனைகளிலே பசி பட்டணியோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படியாப்பட்டவர்களை கண்டறிந்து எமக்கு வரக்கூடிய எம்மோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் மூலமாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் அவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பிலே நாம் பல செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதேபோல் எம்முடைய நிறைய சில சந்தர்ப்பங்களில் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு செல்லும் பொழுது எங்களுடைய உலமாக்கள் அவருடைய ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு சொல்லும் பொழுது அதை பேசி சொல்லக்கூடிய இடம் தெரியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். திடீரென்று வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு வந்தால் அதை எப்படி சமாளிப்பது என்பது தெரியாமல் அதை யாரை கிட்ட சொல்லுவது, யார்கிட்ட சொன்னால் அதை எப்படி தீர்த்து கொள்வது, அதற்கு யார் முன்னிருந்து அதை செய்வார்கள் என்ற நிலைமை தெரியாத ஒரு நிலையிலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் நாம் அப்படி இருந்து விடக்கூடாது. உண்மை அநியாயம் இல்லாமல் உண்மை எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த உண்மைக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் நம்முடைய பயணத்தை தொடர்ந்து நாம் பயணங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஏனைய காரியங்கள் நிறைய விடயங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இன்றைய நாள் எமக்கு மிகவும் இந்த இடத்தில் எங்களுடைய நாம் இவர்களுடைய இந்த பிரான்ச்சை இங்கு நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம். அது மிகவும் ஒரு சிறப்பான ஒரு காரியமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் உலமாக்கள் தான் எங்களுக்கு முக்கியமாக எல்லா காரியங்களிலேயும் செயல்படுவதற்கு மிகவும் லேசானவர்களாக இதை புரிந்து செல்லக்கூடிய பயணத்துக்கு மிகவும் ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பயணத்துக்கு ஒரு வெற்றியாக அமையக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே எங்களுடைய குறிக்கோள்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனுடைய சட்டத்திட்டங்கள் அமைப்புகளை பற்றி நாம் இன்னும் விவரமாக இன்ஷா அல்லாஹ் சொல்லுவோம். அதே போல் இங்கு தரக்கூடிய இந்த ஐடென்டிட்டியை நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுக்கு நாம் தருகின்றோம். இதை ஒரு கால கெடுவில் தந்திருக்கின்றோம். அதுக்கு பின்னால் முடியும் பொழுது அடுத்தடிப்பதை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இது ஏன் தருகின்றோம் என்று சொன்னால் இதனுடைய நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதையும் நாம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை நாம் எங்கேயாவது நாம் ஒரு மௌலுது ஷரீஃப் ஓதப் போகின்றோம், சலாத்துன் நாரியா மஜ்லிஸுக்கு ஓதப் போகின்றோம், ஏதாவது ஒரு இடத்துல நாம் போய்த்து ஓதும் பொழுது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, பிரச்சனையோடு போலீஸ்லேயோ யாரோ கேட்குறாங்க, நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, இல்லாட்டி கூட்டம் போட மீட்டிங் போடுறீங்களா, இல்லாட்டி ஏதாவது என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டால் நாங்கள் இதைத்தான் செய்கின்றோம் இப்படித்தான் செய்கின்றோம் என்று கேட்ட ஆதாரம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த இதை நாம் எங்களுக்கு பயமில்லாமல் காட்ட முடியும். ஏனால் சட்டபூர்வமாக நாம் அதை பதிவு செய்திருக்கிறோம். ரபான் அளித்து கசீதாக்கள் படிப்பதாக இருக்கலாம், எந்த மௌலுதாக இருக்கலாம், இஸ்லாமிய கீதங்கள் பாடுவதாக இருக்கலாம், அது இல்லாமல் எங்களுடைய கூட்ட சபையிலே நாங்கள் இருந்து இந்த ஆன்மீகத்தை பேசக்கூடிய ஒரு மீட்டினாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட எங்களுடைய கொள்கைக்குட்பட்ட எவைகளாக இருந்தாலும் அவைகள் செய்வதற்கு எந்த இடத்திலையும் நமக்கு தைரியமாக செய்யக்கூடிய அமைப்பு இதிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கேயாவது நாம் சொல்லும் பொழுது பயணம் சொல்லும் பொழுது நாங்கள் ஒரு மௌலவி நான் ஒரு மதகுருவாக இருக்கின்றோம், அதே போல் நான் இந்த சூஃபிச அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இதை காட்டும் பொழுது ஏது இடத்துக்கு போனாலும் உங்களுக்கு அது அந்த இடத்துல ஒரு மதிப்பு கௌரவம் இருந்து கொண்டிருக்கும். ஏனென்று சொன்னால் இது டிஃபென்ஸில் இருந்து நிறைய போலீஸ் நிலையங்களிலிருந்து எங்களுடைய அமைப்பை பற்றி அவர்கள் அறிந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களிடத்திலே நாம் நல்ல ஒரு பேருள்ளவர்களாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இது அங்கீகாரம் பெற்றதென்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதே போல்
இந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வஹாபிஷத் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கொள்கையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் எமக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது என்பதை நாம் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் இன்று கிட்டத்திலே உங்களுக்கு தெரியும், காத்தாங்குடியில் மறுகாலம் ஒரு மீட்டிங் போடப்பட்டு அதிலே போலீஸில் அரெஸ்ட் பண்ண அவர்கள் இது பண்ணியிருக்கின்றார்கள். இப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் ஏராளமான அமைப்புக்கு ஏராளமான இடங்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதுக்குள்ள அமைப்பிலே நாம் ஆரம்ப டைமிலே அந்த நேரத்திலே இவைகளை நாம் பதிவாக்கி நாம் அதுக்குள்ளே சட்டம் மூலமாக எடுத்திருக்கின்றோம். அதே போல் என்னென்ன காரியங்களுக்கு நல்ல காரியங்களுக்கு நாம் எடுத்து போகும்பொழுது என்னென்ன விடயங்களுக்கு இருந்து கொண்டு இதை நாம் எமக்கு அமைப்பில் இதை நாம் யூஸ் பண்ணிலும் பாவிக்கலும் அப்படிப்பட்ட ஒன்றை நாம் தந்திருக்கின்றோம். ஆனால் இவைகளை அந்தந்த அமைப்பிலே நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். அதே போல் இதுக்கு பின்னால் நாம் இங்கே உள்ள அமைப்பில் இந்த ஏரியாவிலே வெள்ளம்பிட்டி இந்த ஏரியாவிலே இந்த சூஃபிசத்தை எப்படி நாம் பரப்புவது, இதுக்குள்ள அமைப்பிலே என்னென்ன காரியங்களை நாம் செய்வது, நாங்கள் ஒன்றுபட்டு பல நிகழ்வுகளை எடுப்பது, மீலாதுக்களை கொண்டாடுவது, அதுபோல் பொதுவான வேலைகளை நாம் செய்வது, இப்படியான விஷயங்களிலே நாம் ஈடுபட்டு கொண்டு செல்ல வேண்டும். இன்னும் இருக்கக்கூடிய நிறைய காரியங்கள் இருக்கின்றன. அந்தந்த நேரத்திலே நாங்கள் உங்களை நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணி உங்களோட அமைப்பிலே நாம் சேர்ந்து ஒரு பயணம் இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் செல்லுகின்றோம். ஆகவே ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்டுகள் இருந்தால் எம்மிடத்திலே கேட்க முடியும். அது மட்டும் இல்லை, இது நான் ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் நான் சொன்னேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு இந்த சூஃபிசத்தை படித்து கொடுப்பது, இதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு இதுக்குள்ள அமைப்பிலே நாம் எடுத்திருக்கின்றோம். இதுபோல் நிறைய விடயங்கள் இதற்கு நாம் அமைத்திருக்கின்றோம். அதனுடைய யாப்பு என்னுடைய கையில் இருக்கின்றது. அதை நாம் உங்களுக்கு ஒரு இதனுடைய சட்டபூர்வமான என்னென்ன காரியங்கள் இருக்கின்றதோ அதை எங்களுடைய இந்த பிராஞ்சிலே தலைவராக இருக்கக்கூடிய அந்த கமிட்டியில் நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியில் மெம்பர்ஷிப், இவர்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஊரில் இந்தந்த கொலன்னாவில் எத்தனை பேர் எங்களுடைய அமைப்பில் இருக்கின்றார்கள், கொத்தட்டுவையில் எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்கள், இப்படி இவர்களை இந்த ஏரியாவிலே நீங்கள் கண்டறிந்து இத்தனை பேர் இருக்கின்றது, அதுக்குள்ள மெம்பர்ஷிப்பை கொடுத்து அதை பதிவாகி கொள்ளக்கூடிய அமைப்பிலே உங்களுடைய சேவைகள் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றிலிருந்து நீங்கள் தொடருங்கள். எங்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் ஒத்துமையாக இருந்து எந்த விதமான வேறுபாடு இல்லாமலேயும் எங்களுடைய பயணத்தை நாம் முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டும். உள்ளம் எங்களுடைய தூய்மையாக வேண்டும். எந்த அமைப்பிலையும் எப்பொழுதும் நாங்கள் எங்களுடைய உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துவது தான் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல் முக்கியம். அதே போல் எங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ரஹ்மான் அல்லாஹ்விடத்திலே நாங்கள் எமக்கு உண்மையாளர்களாக இருக்க வேண்டும். அதே போல் வெளிவேஷங்களில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பை நாம் ஒவ்வொரு கோலங்களில் வரக்கூடியவர்களை நாம் அறியக்கூடிய நிலையிலே பார்த்து அதுக்குள்ள உண்மையான யதார்த்தத்தில் யார் செல்லுகின்றார்கள் என்பதை பார்த்து அவர்களைத்தான் இதுள்ளுக்கு நாங்கள் உள்வாங்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் வேறு அமைப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களும் இதுள்ளுக்கே உள்வாங்கினாங்கன்னு சொன்னால் ஏதாவது அவர்கள் ஒரு பிரச்சனைக்கு இது பண்ணினு சொன்னால் அந்த பிரச்சனை எங்களோட பேருக்கு கெட்ட பேராக வந்துவிடும். அதனால் நாங்கள் இதுள்ளுக்கு நாங்கள் சேர்க்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய கொள்கை, அவருடைய யதார்த்தம் என்ன, அவர்களுடைய தூர நோக்கம் என்ன என்பதை கண்டறிந்து நாம் உள்நோக்கக்கூடிய அமைப்பிலே நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்வரக்கூடிய காலங்களில் நாம் என்னென்ன அமைப்பிலே செய்ய வேண்டும் என்பதை இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்து செய்வோம். இதுபொழுது எங்களுடைய அகில இலங்கை சூஃபி ஆன்மீக பேர் எங்களுடைய போர்டில் இருக்கக்கூடிய சிராஜ் நஜாரி ஹசரத் அவர்களும் அதே போல் எங்கள் கல்முனையில் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள். ஒரு தூர பயணத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள். அதே போல் இவர்கள் இருவர்களும் எங்கள் அமைப்பிலே முக்கியமாக இருந்து சுன்னத்துல் ஜமாத்துடைய கொள்கைக்காக வேண்டி பாடுபடக்கூடியவர்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் அதே போல் நீங்கள் நிறைய பேர் இப்போ எங்களோட சேர்ந்திருக்கின்றீர்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுக்கு மத்தியில் இவர்கள் இப்போ பேசுவார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். வமா தௌஃபீகி இல்லா பில்லாஹ் லா ஹவ்ல வலா குவத்த இல்லா பில்லாஹில் அலிய்யில் அஸீம். சுப்ஹானக லா இல்ம லனா இல்லா மா அல்லம்தனா இன்னக அன்தல் அலீமுல் ஹக்கீம். சர்வலோகத்தையும் படைத்து ஆட்சி செய்கின்ற எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுக்கே புகழ் அனைத்தும் உரித்தாகட்டும். சாந்தி மார்க்கம் ஏந்தி வந்த சத்திய தூதர் சன்மார்க்க போதகர் சர்தாரே ஆலம் எங்கள் சாந்தி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதும்
அன்னவர்களுடைய கிளையாளர்கள், உத்தம சஹாபாக்கள், தாபிஆங்கள், தபவுத் தாபிஈன்கள், இமாம்கள், அவுலியாக்கள், மஷாயிஹ்மார்கள், இறுதி நாள் வரையும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது நல்லன்பு கொண்டு அன்னவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய உண்மையான முஃமின்கள், முஸ்லீம்கள் அனைவர் மீதிலும் இறைவா நீயே ஸலவாத் என்னும் கருணையையும் சலாம் என்னும் ஈடற்றத்தையும் என்றென்றும் சொரிந்தருள்வாயாக. இன்று நாங்கள் அகில இலங்கை சூஃபிச ஆன்மீக பேரவையினுடைய இன்னுமோர் பிரான்ச்சை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். இந்த இடத்துல அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு. உண்மையிலேயே இன்று உலகம் முழுவதும் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எத்தனையோ அமைப்புகள் உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த அமைப்புகள் ஒவ்வொன்றதுடைய நோக்கங்களும் வித்தியாசமான நோக்கங்களாக இருக்கும். கொஞ்ச காலம் இருப்பாங்க, அதுக்கு பின்னால் அந்த அமைப்பினுடைய உள்ரங்கம் என்ன என்று தெரிஞ்சதுக்கு பின்னால் வெளியே போய்த்துடுவாங்க. அல்லது அந்த அமைப்பினுடைய உள்ரங்கம் ஏதாவது அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அவர்களுடைய மற்றவர்களை ஏமாற்றி பிழைப்பதற்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். அல்லாஹுடைய அருளை கொண்டு அகில இலங்கை சூஃபிஸ் ஆன்மீக பேரவையினுடைய உள்ரங்கம் அது அல்லாஹுவையும் ரசூலையும் அல்லாஹும் ரசூலும் சொன்ன பிரகாரம் சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், தபவுத் தாபிஈன்கள், இமாம்கள், அவுலியாக்கள், மஷாயிஹ்மார்கள் இந்த அடிப்படையிலேயே எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் கொண்டு போக வைக்க வேண்டும், அதற்காக வேண்டி உழைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். இதை தவிர வேறொன்றும் பணங்காசுகள் சம்பாதிக்கிறதோ அல்லது வேறு ஏதாவது நாங்கள் செய்வதற்காக வேண்டி முயற்சிப்பதோ அது எதுவுமே இதில் கிடையாது. மொத்தமாக எங்களுடைய முயற்சிகள் அத்தனையுமே உள்ளம் சம்பந்தப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும். அதனால தான் அகில இலங்கை ஆன்மீக சூஃபிச பேரவைன்னு போட்டிக்கிறோம். காரணம், இது உள்ளம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு போராட்டம். மக்களுடைய உள்ளங்களை நாங்கள் எவ்வாறு வென்றெடுத்து அந்த உள்ளங்களை பக்குவப்படுத்தி இறைவன் பக்கம் நாங்கள் மக்களை நேர்வழிப்படுத்துவது, இதுதான் எங்களுடைய முழு நோக்கமுமே. இறைவன் கூட குர்ஆன்ல சொன்னான் இல்லையா, அம்மா மன் ஹாஃபா மகாம ரப்பிஹி வனஹன் நஃப்ஸ அனில் ஹவா ஃபஇன்னல் ஜன்னத ஹியல் மஅவா. யார் அல்லாஹுக்கு பயந்து உளத்தூய்மையோடு நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் ஒதுங்குகின்ற தலம் ஜன்னத், சுவர்க்கமாகும் என்று இறைவன் ஹக்க சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லியிருக்கிறான். அதனால தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த எல்லா இறை நேசர்களும் சூஃபியாக்கள் எல்லாருடைய கோட்பாடும் எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால், உள்ளத்தை சரிப்படுத்திக் கொள்வது, தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கான முயற்சிகளை தான் மேற்கொண்டார்கள். சில பேர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அந்த வேலையை செய்தார்கள். சில பேர்கள் ஊருக்குள்ளே இருந்து உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக வேண்டிய முயற்சிகளை செய்தார்கள். இன்னும் பல பேர்கள் வீட்டிலும் முடியாது, ஊரிலும் முடியாது, நாட்டிலும் முடியாது, அதனால் காடுகளுக்கும் மலைகளுக்கும் பக்கமாக ஒதுங்கி போய்விட்டார்கள். இப்படி பல பேர்கள் ஒதுங்கி நின்று தன்னுடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக வேண்டியுண்டான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள். ஏனென்றால் உள்ளம் பரிசுத்தமாகினால்தான் இறைவனிடத்திலே நாங்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் என்பதனை யதார்த்த உண்மையை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். அதனால்தான் அந்த வழியிலே செல்வதற்காக வேண்டியான ஒரு முயற்சிகளை தான் நாங்கள் இன்று மேற்கொண்டு இருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையிலே தான் விலாயத்தின் அரசர் கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கருகை என்று சொல்லக்கூடிய காட்டுப்பகுதியிலே பல வருட காலங்கள் தனியாக தவம் இருந்தார்கள். இன்னும் எத்தனையோ வலிமார்கள் காடுகளிலும் மலைகளிலும் தனியாக தவம் இருந்தார்கள் இந்த உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக வேண்டி. இப்படி அவர்கள் உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தியது மட்டுமில்லாமல் ஏனைய மக்களுடைய உள்ளத்தையும் சீர் செய்வதற்காக வேண்டியுண்டான முயற்சிகளை அவர்கள் மேற்கொண்டு வந்தார்கள். அந்த முயற்சிகளினுடைய ஒரு பங்கு தான், ஒரு சிறு துளி தான் நாங்களும். அவர்கள் செய்த அந்த முயற்சியினுடைய ஒரு சிறு துளி தான். எங்களால் முடிந்த அளவு எப்படியெல்லாம் மனிதர்களுடைய உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு முடியுமோ அந்த முயற்சிகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம். ஹை அல்ஹம்துலில்லாஹ். எனவே தான் பெண்ணாசை, பொன்னாசை, பொருளாசை இவைகளை எல்லாத்தையும் விட்டு எங்களுடைய உள்ளத்தை நாங்கள் முதல்ல பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு அமைப்பினர்களுக்கு மத்தியிலும் அமைப்புகளை உருவாக்குகின்ற பொழுது பிரச்சினை எழுகின்ற இடம் அங்குதான். இன்றைக்கு எத்தனையோ தௌஹீத் ஜமாத்துகள் அமைப்புகளை திறக்கிறார்கள். தொடர்ந்து கொஞ்சம் காலம் இருப்பாங்க, அதுக்கு பின்னால் பிரிவாங்க. ஆரம்பத்தில் சலபிகள் மட்டும் இருந்தாங்க, அதுக்கு பின்னால் எஸ்எல்டிஜேன்னு திறந்தாங்க, அப்புறம் ஏசிடிஜேன்னு திறந்தாங்க, அப்புறம் சிடிஜேன்னு திறந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரான்ச் திறந்து கொண்டு போகிறதுக்கு காரணம் நிறைய உலமாக்களை வைத்து இந்த பிரான்ச் திறக்கப்படுகிறது. காரணம், நாங்கள் எங்களுடைய அமைப்பிலே உலமாக்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். இதற்கு ஒரு காரணம் இருக்குது.
சமூகத்தில் தலைமைத்துவம் தாங்கக்கூடியவர்கள் உலமாக்களாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால்தான் மக்களை நேர்வழிப்படுத்துவதற்கு இலகுவானதாக இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாம் ஏற்றத்துக்கு மாற்றமாக தான் நடக்குது. உலமாக்கல் என்று சொன்னாலே இன்று என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் ஒரு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு தான் பார்க்குறாங்க. நீங்கள் எந்த அமைப்பை சரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க, எல்லா அமைப்புலையும் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் உலமாக்களை தள்ளி விட்டு போட்டு பொதுமக்கள் இருப்பாங்க. கேட்டால் புத்திஜீவிகள் என்பார்கள், ஆனால் அவங்க தான் முன்னுக்கு நிற்பாங்க, உலமாக்கள் பின்னால் இருப்பாங்க. அவங்கள எடுப்படி வேலைக்கு மாதிரி தான் வச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு. ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை, உலமாக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் ஒரு டாக்டராகவும் ஒரு இன்ஜினியராகவும் அல்லது ஒரு லோயராகவும் எந்த துறையிலே உலமாக்களுக்கு எந்த துறையில் அவர்கள் செய்ய முடியுமோ அத்தனை துறைகளும் ஒரு உள்ளடக்கம் தான் இந்த உலமாக்கள் என்பது. எல்லா துறையிலுமே அவர்களுக்கு தெரியும். வைத்தியம் செய்ய வேண்டுமென்றால் நாளை வார்த்தையை போட்டு குர்ஆனுடைய வசனத்தை வச்சு ஓதி பார்த்துடுவீங்க. சட்டம் பேச வேண்டுமென்றால் உங்கள்கிட்ட தான் சட்டம் கேட்பாங்க எல்லாரும். பிரசங்கம் செய்கிறதுனா ஜும்மா பயானில் நீங்கள் சொல்கிறது தான் சட்டம். அங்கே எல்லாமே இருக்குது உலமாக்கள் கிட்ட தான். ஒரே ஆளுக்கிட்ட அத்தனை திறமைகளை மிக்கிறதா அது உலமாக்கள் கிட்ட தான் இருக்குது. அதனால தான் உலமாக்களை முற்படுத்தி அவர்களின் ஊடாக அந்த ஆலோசனைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த அமைப்பு ஒரு முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக எங்களுடைய இந்த அமைப்பை அல்ஹம்துலில்லாஹ் இதனுடைய உருவாக்கம் அப்படித்தான் அமைந்திருக்கின்றது. அதனால் இன்றைக்கு பள்ளிவாசல்களில் இருக்கக்கூடிய நிறைய உலமாக்களுக்குரிய பிரச்சனைகளும் இதுதான். ஹக்கை பேச முடியாது. உண்மையை சொன்னால் பள்ளியிலிருந்து நீக்கப்படுவீர்கள், ஊரிலிருந்து ஒதுக்கப்படுவீர்கள், சமூகத்திலிருந்து தள்ளி வைக்கப்படுவீர்கள். ஏன்? உண்மையை சொன்னார். அதற்காக வேண்டி உண்மையை சொல்கிறதுக்கு எல்லாரும் பயப்படுறேன். ஏன்னா எங்களுக்கு வேறு சம்பாத்தியம் தெரியல. பள்ளிவாசலில் இருந்தால்தான் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளத்தினால் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல் வேறு ஏதாவது சின்ன எது செய்தாலும் ஒருத்தருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் உலமாக்களுக்கு இருந்து கொண்டு இருக்கின்றன. ஆனால் உண்மையை சொல்வதற்கோ ஹக்கை பேசுவதற்கோ அவர்களால் முன்வர முடியாது. அப்படித்தான் பேசினாலும் கூட ஏதாவது ஒரு போலீஸில் பிரச்சனை வந்து போட்டுடுவாங்க. இவர் இப்படி பேசிட்டாரு, உங்களுக்கு பின்னால் யாருமே உதவி செய்ய மாட்டாங்க. போலீஸுக்கு உங்களுக்காக வேண்டி யாரும் வாதாட மாட்டாங்க. எந்த லோயர்ஸ்மாரும் உங்களுக்காக வேண்டி முன்னுக்காக மாட்டாங்க. அப்படித்தான் லோயர்ஸ் பிடிக்கிறதாக இருந்தாலும் கூட பணங்களை செலவழித்து உங்களுக்காக வேண்டி அந்த இடத்தை ஒதுக்கி அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் யாருமே முன் வர மாட்டாங்க. அப்போ இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் உலமாக்கள் பின்னால் நிற்கிறதுக்குரிய காரணம் இத்தனை தகுதிகளும் இல்லாமல் போவதற்குரிய இது சப்போர்ட் இல்லாததும் காரணத்தினால இந்த ஒட்டுமொத்த சப்போர்ட்டையும் உங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை ஒரு உத்வேகத்தை தருவதற்காக வேண்டித்தான் அகில இலங்கை சூஃபி ஆன்மீக பேரவை ஹக்கான முறையிலே உண்மையான முறையிலே உங்கள் அனைவரையும் அரவணைத்து உங்களுக்கான பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் உண்மையை சொல்வதற்கான வாய்ப்புகளையும் அமைத்து தருவதற்கான ஒரு இயக்கமாகத்தான் ஒரு அமைப்பாகத்தான் இந்த அகில இலங்கை சூஃபி ஆன்மீக பேரவை தற்பொழுது வெற்று நடை போடப்பட்டு கொண்டு சென்று கொண்டு இருக்கிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த அகில இலங்கை சூஃபி ஆன்மீக பேரவையோட இறுதி வரையிலும் நாங்கள் பயணிப்போம் என்ற அந்த நல்ல நியத்தை உங்களுடைய உள்ளங்களிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, எந்த கோட்பாடுகள் வந்தாலும் சரி, நான் முன்னெடுத்த காலை பின்னெடுக்க மாட்டேன் என்கின்ற ஒரு நியத்தை உள்ளத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உண்மையிலேயே சூஃபிச வழியிலே நீங்கள் செல்வதாக இருந்தால் சென்றால் கஷ்டங்கள் வரும், துன்பங்கள் வரும், பல பேர்களினால் தூற்றப்படுவீர்கள், ஏசப்படுவீர்கள், சில வேளை அடிக்கவும் படுவீர்கள். எல்லா பிரச்சனைகளும் வரும். எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. நான் செல்லுகின்ற வழி உண்மையாக இருந்தால், நான் போகின்ற வழி உண்மையாக இருந்தால் அத்தனையையும் நான் தாங்கிக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன். இமாம் ஷிப்லி ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்கின்ற மிக பெரும் சூஃபி மக்களினால் அடித்து துரத்தப்பட்டு ஹக்கை சென்னுவதற்காக வேண்டி அடித்து துரத்தப்பட்டார்கள். மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து கொண்டு யோசித்தாங்களாம், என்ன செய்வது, இந்த மக்களுக்கு நல்லது சொல்ல போகணுன்னு சொன்னால் என்னை அடித்து துரத்து விட்டுட்டாங்களே என்னன்னு சொல்லி அவங்க கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுதுதான் அந்த மரம் பேசியதை வரலாறு சொல்லி காட்டுகிறது. யா ஷிபிலி கும் மிசிலி, ஷிபிலியே எழுந்திருங்க, என்ன போல இருங்க என்னாங்களா. மரம் என்ன சொல்லிச்சு, என்ன போல இருங்க. ஏனென்றா மக்கள் எனக்கு என்னுடைய மரத்தில் இருக்கக்கூடிய காய்களுக்கு கல்லாலும் பொல்லாலும் அடிக்கிறாங்க. நான் அவர்களுக்கு கனியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் அவர்களுக்கு நலவுத்தையும் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு மக்கள் அநியாயம் செய்கிறார்கள், அடிக்கிறாங்க, எல்லாம் செய்கிறாங்க. ஆனால் அவர்களுக்கு நான் கனி கொடுக்கிறேன் இல்லையா. இது போல நீங்களும் இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று அந்த மரம் சொன்ன வரலாறு இருக்கிறது. இது சூஃபியாக்களுடைய யதார்த்தமான உண்மை. அதனால தான் எங்களுக்கும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, முன்னெடுத்த காலை
பின்னெடுக்காமல் அகில இலங்கை சூஃபிஸ் ஆன்மீக பேரவையோடு நான் வெற்றிகரமாக இறுதி நாள் வரையிலுமே இன்ஷா அல்லாஹ் பயணிப்பேன் என்ற அந்த நியத்தோடு எல்லாருமாக ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் பயணிப்போம். எங்களுடைய உள்ளங்களை அறிந்தவன் அல்லாஹ். நிச்சயமாக நல்ல எண்ணங்களுக்கு நல்ல கூலி கிடைக்கும். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் பாலிப்பானாக. வ ஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஆன்மீக சூஃபிச பேரவையினுடைய கௌரவ தலைவர் டாக்டர் அப்துல்லா மௌலவி ஹஸ்ரத் அவர்களே மற்றும் உலமாக்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற உலமா பெருமக்களே, சுருக்கமான இறுக்கமான இந்த குறுகிய நேர காலத்திற்குள் நம்மை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு எல்லா புகழும் அல்ஹம்துலில்லாஹ். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்கள் மீதிலும் அவர்களின் அருமை குடும்பம் சஹாபாக்கள் நல்லவர்கள் அனைவர்கள் மீதிலும் ஸலவாத்து சலாம் கூறி சிறப்பான இந்த நிகழ்விலே நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். மிக ஆழமான அற்புதமான கருத்துக்களை ஆணித்தரமாக இரண்டு உலமாக்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள். இங்கே பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. இருந்தாலும் பொதுவாக இன்றிருக்கின்ற சாமானியமான மக்களை விட உலமாக்களுக்கு இருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகம், வார்த்தைகளில் தொக்கி நிற்கின்ற சந்தேகம். இந்த ஆன்மீகம் என்கிற வார்த்தை எல்லோராலும் புரியப்படாமல் இருக்கிறது. அதை பலர் சொல்வார்கள், இஸ்லாம் என்று மட்டும் சொன்னால் என்ன என்று கேட்பார்கள். இந்த ஆன்மீகம் என்ற வார்த்தை, அதுபோலவே இந்த சூஃபிசம் என்கிற வார்த்தை, அதையும் ஒரு வகையான ஒரு சந்தேக கண் கொண்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நாம் இருக்கிறோம். ஏனென்றால் இந்த அமைப்பினுடைய பெயர் சூஃபிச ஆன்மீக பேரவை. அப்போ அந்த சூஃபிசம் என்றால் என்ன, ஆன்மீகம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றிய தெளிவை நாம் தேடாத காரணத்தினால் அதை நாம் ஒரு சந்தேக கண் கொண்டு பார்க்கப்படுகிற பொழுதுதான் அல்லாவுக்கு எந்த கட்டத்தில் நம்ம மாறு செய்கிறோம் என்பதை நாம் அனைவரும் சிந்திக்க தவறிவிடுகிறோம். உதாரணமாக, எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொதுவான சில விடயங்கள் இஸ்லாத்தில் இருக்கும். அதை யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள். தராபீகில் 8-20 என்ற சர்ச்சை இருக்கும். பராத் இருக்கிறதா இல்லையா என்ற சர்ச்சை இருக்கும். தல்கீன் ஓத வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற சர்ச்சை இருக்கும். ஆனால் இதெல்லாம் சர்ச்சைக்குரிய விடயங்களாக இருக்கும். அதற்கு தீர்வு இருக்கிறது. ஆனால் சர்ச்சை இல்லாத விடயங்கள் ஏராளமாக குர்ஆனிலும் ஹதீதிலும் இருக்கின்றன. அவைகளை யாரும் சிந்திப்பதில்லை. அந்த சிந்தனைகளில் மிக முக்கியமான சிந்தனைகளாக இஸ்லாம் எவைகளை சொல்கிறதோ அதைத்தான் ஆன்மீகம் என்றும் சூஃபிசம் என்றும் நம்முடைய மரபு ரீதியாக நாம் பேசி வருகிறோம். ஆன்மீகம் சூஃபிசத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மலக்குகளை நோக்கி சொன்ன ஒரு வசனம் எல்லா ஜமாத்துக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விடயம். இன்னி ஜாயிலுன் ஃபில் அர்லி ஹலீஃபா, நான் பூமியில் என்னுடைய ஹலீஃபா, ஒரு பிரதிநிதியை நான் படைக்கப் போகிறேன் என்றுதான் மலக்குகளிடம் அல்லாஹ் சொன்னான். மனிதன் என்று சொல்லவில்லை. நம்முடைய தனிப்பட்ட பெயர்களையும் அல்லாஹ் சொல்லவில்லை. அல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய பிரதிநிதியை படைப்பதாக சொன்னான். அல்லாஹு தஆலா மனிதனை தன்னுடைய பிரதிநிதி என்று சொன்னதற்கான யதார்த்தம் என்ன? அந்த யதார்த்தத்தின் படி மனிதன் அல்லாஹ்வுடைய பிரதிநிதி என்பது புரியப்பட்டுவிட்டால் அந்த பிரதிநிதியினுடைய கடமைகள் என்ன? இதை நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய பிரதிநிதி என்றால் என்ன? அந்த பிரதிநிதியினுடைய கடமைகள் என்ன? சூஃபிசம் என்பது இந்த ஒற்றை வார்த்தையை மனிதர்களுக்கு உணர்த்துவதுதான் சூஃபிசம். இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு தெரியும், கனிவர்க்கங்கள் பழங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. மாம்பழம் இருக்கிறது. இந்த மாம்பழத்தை வியாபாரிகளாக எத்தனை பேரும் விற்கலாம். அதற்கு தகுதி வேண்டுமா? தேவையில்லை. என்னிடம் தந்தாலும் நான் ஒரு கூடை பழத்தை விற்க முடியும். யாரிடம் தந்தாலும் ஒரு கூடை பழத்தை விற்க முடியும். ஏனால் மாம்பழம் என்பது எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ள முடியுமான ஒரு கனி. ஆனால் அந்த மாம்பழத்தில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி என்று சொல்லக்கூடிய விடயம் எல்லோருக்கும் புரிகின்ற விடயம் அல்ல. இஸ்லாத்தினுடைய
சாரம்சம் என்பது ஒரு கனியில் இருக்கின்ற விட்டமினை போன்ற புலன்களுக்கு அப்பால் படாத ஒரு மனிதன் பிராக்டிக்கல் அனுபவ ரீதியாக உணர வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதற்கு இஸ்லாமிய மரபிலே ஆன்மீகம் என்று, சூஃபிசம் என்று அந்த பெரியார்கள் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள். அவ்வளவுதான். இந்த சூஃபிசத்தை பற்றி இறைவனை அறிந்து சிந்தித்து உணர்கின்ற நிலை, அந்த உணர்கின்ற நிலைக்கு மனிதன் செல்வதற்கு தடையாகவே தான் இன்று உலகத்தில் பல இயக்கங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன. நீ என்றைக்குமே மாம்பழ வியாபாரியாகத்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர அதை பற்றிய கூறுகளையோ அதனுடைய விட்டமினை பற்றியோ அதனுடைய யதார்த்தத்தை பற்றியோ நீ சிந்தித்தோ அல்லது அறிந்தோ விடக்கூடாது என்று. எல்லோரும் அல்லாஹ்வை வணங்குகிறோம். அல்லாஹ் யார்? எல்லோரும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ரசூலாக ஏற்றிருக்கிறோம். அவர்கள் யார்? அந்த ரசூல் நாயகத்துடைய யதார்த்தம் என்ன? அல்லாஹ்வை பற்றியும் ரசூலை பற்றியும் சிந்திக்க மக்கள் முற்படாமல் தடையாக அமைவது இயக்கங்கள். எனவே இயக்க வேறுபாடு என்பது இஸ்லாத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயமா? நீங்களே சொல்லுங்க. நம்முடைய சமூகம் இயக்கங்களாக பிரிகிறதுல உங்களுக்கு உடன்பாடா? இல்லை. எப்பொழுது நம்முடைய சமுதாயம் இயக்கங்களாக பிரிந்து கூறு போடப்பட்டதோ அதற்கு முன்னர் இருந்த சமுதாயத்தை பாருங்கள். அல்லாஹுக்கு அச்சமுள்ள, இறை பக்தியுள்ள, தொழுகை தவறாத, நோன்பு தவறாத, அல்லாஹுடைய ஏவல் விலக்கல்களில் பேணுதல் உள்ள மக்களாகவே அந்த மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் நாம் பழமையை மீட்டி எடுப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி அவசியம். பழமையை மீட்டி எடுப்பதற்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி நாம் இழந்த ஒன்றை மீள உயிர்ப்பிப்பது மட்டும்தான். அதுதான் இந்த ஆன்மீகம், சூஃபிசம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வழிமுறை. ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட உபதேசங்களை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள். இந்த இலங்கை திருநாட்டுக்கு குறிப்பாக வந்த எத்தனை பெரியார்கள் பாரசீகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள், மதீனாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள், யமனில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். இப்படியான பிரதேசங்களில் இருந்து வந்து இவர்களால் இந்த இலங்கை திருநாட்டில் கௌரவ பிரஜைகளாக எமது சமுதாயத்தை வாழ வைக்க அன்று முடிந்திருக்கிறது. என்ன காரணம்? அன்று இயக்கங்கள் இருக்கவில்லை, இன்று முடியவில்லை. என்ன காரணம்? இயக்கங்கள். அன்று முடிந்தது. நீங்கள் இலங்கையில் எந்த வரலாற்றை எடுத்து பாருங்கள், நீங்கள் கண்டி தலதா மாளிகை எடுத்து பார்த்தாலும் சரி, அல்லது கொழும்பிலே தெவட்டக்ககை எடுத்து பார்த்தாலும் சரி, அல்லது இதர இடங்களை எடுத்து பார்த்தாலும் சரி, இந்த இலங்கை திருநாட்டில் இஸ்லாத்தை போதித்த பெரியவர்களின் நல்ல பண்புகளுக்காக அன்றிருந்த அரசர்களால் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட பூமியும் நிலங்களும் தான் அதிகம். இல்லையா? இல்லாவிட்டால் நமக்கு முகவரியே கிடையாது. இப்பொழுது எங்களுக்கு எங்களுடைய நிலங்கள் அவரவருடைய சொந்த பெயரில் இருக்கிறது, பத்திரமாக இருக்கிறது, டீடாக இருக்கிறது என்பதனால இப்ப அந்த அவுலியாக்களை, அந்த பெரியார்களை, அந்த தர்காக்களை தரைமட்டமாக்கிவிட்டு அதற்கு மேலால் பள்ளியையோ வீட்டையோ கட்டி அல்லாவை வணங்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் என்ன இருக்கிறது? அவுலியாக்களுடைய தர்காக்களை, பெரியார்களுடைய நினைவு சின்னங்களை இப்போ கொழும்பில் கூட முஸ்லீம் பூர்வீகத்தை பற்றி பேசுவது ஒரு பெரியாருடைய, நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு பெரியாருடைய அடக்கஸ்தலத்திலே இருந்த மீசான் கல். ஹாலித் பின் பகாயாவுடைய வரலாற்றை நீங்கள் படிக்க தவறினால், அவரை ஏற்க தவறினால், நமக்கு கொழும்பில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்கான அடையாள சின்னங்கள் பூர்வீகங்களை பற்றி பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. சில பிரதேசங்களை பாருங்கள், சாத்தியம் இல்லாத பிரதேசங்களில் முஸ்லீம் பள்ளிவாசல்களும் தர்காக்களும் இருக்கும். அப்படி என்றால் அந்த மக்கள் மாற்று மத மக்களோடு எவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் எம்மிடம் கேட்ட ஒரு கேள்வி, நான் சாட்சி, நான் இருக்கும் பொழுது கேட்ட கேள்வி, உங்களது பள்ளிவாசல்களுக்குள் நீங்களே சண்டையிட்டு கந்தூரி கூடாது, தராவீஹ் கூடாது, பராத்து கூடாது என்று ஆளுக்கால் சண்டையிட்டு உங்கள் பள்ளிகளுக்குள் நீங்களே ஒரு கலவர பூமியாக அந்த பள்ளிவாசலை மாற்றுகின்ற பொழுது இன்னொருவர் அதற்குள் சண்டைக்கு வந்தால் மட்டும் புனித இடத்தை மாசுபடுத்துகிறார்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுவதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது என்று கேட்டார்.
ஒரு கபரை பாதுகாக்கின்ற பொழுதோ அல்லது ஒரு பூர்வீகத்தின் அடையாளங்களை பாதுகாக்கின்ற பொழுதோ அதை தரமட்டமாக்க வேண்டும், இதுதான் இஸ்லாமிய கொள்கை என்று இன்று உலமாக்கள் என்கிற பெயரில் ஒன்று போதனை முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்றால், ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு படித்த ஒரு பல்கலைக்கழக ஒரு ஒரு லெக்சர் ஒரு என்ன சொல்றது லெக்சர் பேராசிரியர் ஒருவர் கேட்கிறார். அவர் நேரடியாக கேட்ட கேள்வி, இன்று உங்களது மத பெரியார்களையே இது பிழை, இவருடைய அடையாளம் இருக்கக்கூடாது, இவரை தரைமட்டமாக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை இலங்கை முஸ்லிம்களுக்குள் விதைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால், இன்றைக்கு இன்னும் ஒரு 5-10 வருடங்களுக்கு பிறகு பெரும்பான்மை மக்கள் வழிபடுகின்ற அல்லது அவர்கள் மரியாதை செலுத்துகின்ற புத்தபிரானுடைய சிலைகள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது என்கிற தீர்மானத்துக்கு நீங்கள் வரமாட்டீர்கள் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம்? ஆப்கானிஸ்தானிலே அவர்களுடைய பல ஆயிரம் வருடங்கள் அடையாள சின்னமாக இருந்த ஒரு புத்தருடைய பெரும் சிலை ஒன்று சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தகர்த்து உடைக்கப்பட்ட வரலாறு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். இலங்கையில் முஸ்லீம்களுடைய கையில் அல்லது இன்றிருக்கின்ற இயக்கங்கள் என்பவருடைய கையில் அதிகாரங்களை கொடுத்தால் என்ன நடக்கும் என்பது நாம் சிந்திக்க தவறினாலும் பெரும்பான்மை சமூகம் சிந்திக்க தொடங்கி விட்டார்கள். யதார்த்தமும் அதுதான். இஸ்லாத்திலே, இந்த நாட்டிலே இஸ்லாத்திற்காக தங்கள் உறவுகளை, சொந்த பூமியை, சொத்துக்களை, தேசங்களை இழந்து கடந்து வந்து இஸ்லாத்தை போதித்த பெரியவர்களுடைய அடக்க ஸ்தலங்களையே தரைமட்டமாக்க வேண்டும், அது கூடாது என்று வஞ்சிக்கின்ற ஒரு சமுதாயம் இந்த மண்ணிலே இருக்கும் என்றிருந்தால், எதிர்காலத்தில் அவர்கள் மாற்று மத மக்களுடைய புனித இடங்களை அல்லது அவர்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளை எவ்வாறு பாதுகாக்க அல்லது அதை மதிக்க முற்படுவார்கள்? நியாயமான கேள்வியா இல்லையா? நடந்தது என்ன பாருங்கள். இலங்கையில் பல இடங்களில் குண்டுவெடிப்பு இடம்பெற்றது. ஒரு மொக்குத்தனமான ஒரு கத்தோலிக்க மக்களுடைய சர்ச் மத வழிபாட்டு இடத்துக்கு சென்று தற்கொலை குண்டுகளை வெடிக்க செய்து, பின்னணி யாரு முன்னணி யார் என்கிறது 2ஆம் விஷயம். வெடித்த மடையன் யார்? அந்த வெடித்த மடையன் யார்? ஒரு முஸ்லீம் என்று தானே அவன் பேர். அப்போ இப்படியான ஒரு மௌட்டீகமான எதிர்கால இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு இலங்கையில் வாழ்வதை சூனியமாக மாற்றி இருக்கின்ற இந்த இக்கட்டான ஒரு சூழலில் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன, சூஃபிசம் என்றால் என்ன, அதுதான் இந்த இலங்கையில் இஸ்லாத்தை நிலைப்படுத்திய ஒரே ஒரு வழிமுறை என்பதை உணர்த்தி மக்களை ஒரு நல்ல அஹிம்சையான ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய உண்மையான மனோபாவத்தை கொண்டவர்களாக அந்த மக்களை உருவாக்க வேண்டியதனுடைய ஒரு மீள்கட்டமைப்பு இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு அவசியம். அதுதான் சூஃபிச ஆன்மீக பேரவை. இந்த சூஃபிச ஆன்மீக பேரவை இன மத நல்லுறவை மிக வலுவாக வளர்த்து வருவதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள். அந்த நம்முடைய மண்ணில் அளிக்கப்பட்ட இடங்களை மீட்கின்ற விடயத்தில் எவ்வளவோ கண்டிப்பான பணிகளை, கடினமான முயற்சிகளை வெற்றி கொண்டு வருகிறது என்பதையும் நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள். அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா கபரிலோ மஹ்ஷரிலோ நீ எந்த ஜமாத் என்று கேட்க மாட்டான். கேட்பானா? அல்லாஹ் ஜமாத்தை கேட்பானா? கேட்க மாட்டான். ஆனால் அல்லாஹ்வை பற்றிய நமது நல்லெண்ணம், அறிவு, உணர்வு, தரிசனம் அதை பற்றி விசாரிப்பான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றிய அறிவு, உணர்வு, தரிசனங்களை பற்றி விசாரிப்பான். என்று பல இந்த இஸ்லாத்தின் வட்டத்தை விட்டு வெளியே சென்ற இயக்கங்கள் பல கபறுகள், அடையாள சின்னங்களை தரைமட்டமாக்கி அதற்கு மேல் பள்ளிவாசல் என்ற ஒரு புனித போர்வையை உருவாக்கி நமது முஸ்லிம்களின் பாதங்களாலேயே அந்த மண்ணுக்கு கீழால் இருக்கின்ற அந்த அடக்கஸ்தலங்கள் மிதிக்கப்படுவதற்கான வழிவகைகளை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் உலமாக்கள் வாய் திறக்க தயாரில்லை. இதை பற்றி நாங்கள் இதை பற்றி பேசினால் எங்களோட ஊரில் வாழ இயலாது. இதை பற்றி நாங்கள் கருத்து சொன்னால் எங்களுக்கு கடமைகள், பள்ளிவாசல் கடமைகள் கிடைக்காமல் போய்விடும் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். அல்லாஹ் ஹலாலாக்கிய ஒன்றை ஆகாது என்ற முடிவுக்கு வருகிற அதிகாரத்தை, உரிமையை உங்களுக்கு தந்தது எது நாயகமே என்று அல்லாஹ் குர்ஆனில் நாயகத்தை பார்த்து கேட்டிருக்கிறான்.
ஆனால் அல்லாஹ் தந்திருக்கின்ற இந்த அடையாள சின்னங்களை, இப்படியான விடயங்களை நாம் சிந்திக்க தவறிவிட்டோம். இதற்கு அடிப்படை காரணம், எல்லோரும் தொழுகையாளி நோன்பாளிகள், அதில் சந்தேகம் இல்லை. எல்லா ஜமாத்துக்களுக்கும் பள்ளிவாசல் இருக்கு, எல்லா ஜமாத்துக்களுக்கும் உலமாக்கள் இருக்கிறார்கள். தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள், நோன்பை கடைப்பிடியுங்கள், எல்லோருக்கும் உடன்பாடு. ஆனால் யாரை தொழுகிறோம் என்கிற அந்த ஆன்மீக உணர்வு அங்கே இல்லை. எதற்காக நோன்பு நோக்கிறோம் என்கின்ற உணர்வும் இல்லை. சூஃபிசம் என்பது அல்லது ஆன்மீகம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய மனதை நல்ல குணங்களால் நிரப்பி தெய்வீக குணங்களை அவனில் பிரதிபலிக்க செய்வது. அல்லாஹு தஆலாவுக்கு ஒருவன் இன்று ஏசட்டும், ஒருவன் அல்லாஹ்வுக்கு இன்றைக்கு ஏசுறான். சில பெரும்பான்மையில் கடினமான குணமுள்ள மக்கள் அல்லாஹ் ஏசல்லையா, ஏசினார்கள். அன்று பகல் அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்த யாரு? அன்று இரணம் கொடுத்தது யாரு? அவனுக்கு அன்று உறக்கத்தை கொடுத்தவன் யார்? அன்று அவனுக்கு உடையை கொடுத்தவன் யார்? அன்று அவனுக்கு வாழ்கின்ற இல்லத்தை கொடுத்தவன் யார்? ஏன் அவனுடைய உடலில் உயிரை தக்க வைத்து வைப்பவன் யார்? அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாராவது ஒருவர் இருக்கிறாரா? இதற்கெல்லாம் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையாக இருக்கலாம், நமக்கு அப்படி இல்லையே. அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இதை கொடுப்பதில்லை. இந்த நேரத்திலே அல்லாஹ் அந்த அடியானை ஒரு மனம் திருந்தி என்றாவது ஒரு நாள் அவன் மாறுவான் என்ற எண்ணத்தில் அவனுடைய ஆயுளை அல்லாஹ் விட்டு வைத்திருக்கிறான். அவனை அல்லாஹ் தண்டிப்பதிலே காலதாமதம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான். ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? இந்த நல்ல குணத்தை எங்கள் எடுத்திருக்கிறோமா? எனவே சூஃபிசம் என்பது அஹ்லாக். இன்னமா புஇஸ்து லியுத்தம்மிம மகாரிமல் அஹ்லாக். நற்குணங்களை பரிபூரணப்படுத்துவதற்காகவே நான் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். இதை சூஃபியாக்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்று கேட்டால், அல்லாஹ்வுடைய குணங்களை மனிதன் தனது குணங்களாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஏன்? அல்லாஹு தஆலா படைத்திருக்கிறான் அவனுடைய பிரதிநிதியாக. நான் கண்ணாடியை பார்க்கின்ற பொழுது அது என்னை தவிர இன்னொருவரை காட்டுவதில்லை. அதனால் எனக்கு கண்ணாடியை ரொம்ப பிடிக்கும், இல்லையா? நான் கண்ணாடியை பார்க்கின்ற பொழுது என்னை தவிர அது இன்னொன்றை காட்டுவதில்லை. நீங்கள் எல்லோரும் கண்ணாடி பார்க்கின்ற பொழுது உங்களைத்தானே அது காட்டுகிறது. அப்படி என்றால் அல்லாஹ்வின் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற மனிதர்களாகிய நாம் அல்லாஹ்வுடைய கண்ணாடிகளாக இருந்து அவனுடைய நற்குணங்கள் அஹ்லாக்குகளை எங்களிலே வெளிப்படுத்துகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு இருந்திருந்தால் இந்த இன மத முறுகல், வேற்றுமை உணர்வு, இயக்க வேறுபாடுகள் எதுவும் வந்திருக்க மாட்டாது. எனவே அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா உண்மையாக ஆன்மீகம் சூஃபிசம் என்கின்ற இந்த புனித பணியை எமக்கு செய்து தந்த அந்த வலிமார்கள், ரசூல்மார்கள், நபிமார்கள், இறைநேச செல்வர்களுடைய பாதையில் சென்று நாம் எல்லோரும் ஒரு தாய் மக்களாக, அன்புள்ளம் கொண்டவர்களாக, நமக்குள் நாம் அன்பு கருணை கொண்டவர்களாகவும், நம்முடைய பிரமத சகோதரர்கள் இந்த நாட்டிலே பல்லினம் வாழுகின்ற சமூகத்தில் ஒற்றுமையுள்ள மக்களாக வாழ்வதற்கு இந்த ஆன்மீக சூஃபிச பேரவையை பலப்படுத்துவது காலத்தின் கட்டாயம். நாம் எல்லோரும் அதில் ஒருமித்தவர்களாக இருந்து வேற்றுமையற்ற ஒரு முஸ்லிம் உம்மத்தை உருவாக்குவதற்கு முயற்சிப்போமாக. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவருடைய ஆயுளையும் நீடித்து இந்த பணிகளில் நமது இதயங்களையும் பாதங்களையும் தரிப்படுத்தி அருள்வானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி. நாங்கள் இப்பொழுது அகில இலங்கை சூஃபிச ஆன்மீக பேரவையின் கொத்தட்டுவ பிரான்ச்சின் உத்தியோகபூர்வமான சப் கமிட்டியை இப்பொழுது உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கின்றோம். முதலில் பிரசிடென்ட் தலைவர் தேசமானிய மௌலவி MSM ஜிஃப்ரி JP அவர்கள், வைஸ் பிரசிடென்ட் முன்னே வரவும் தேசமானிய மௌலவி MSM ஜிஃப்ரி அவர்கள். இப்பொழுது உங்கள் அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்படும்.
தேசமான்ய மௌலவி எம்எஸ்எம் ஜிஃப்ரி ஜேபி அவர்கள். இரண்டாவது உபதலைவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் தேசகீர்த்தி மௌலவி எம்ஹெச்எம் ஜஃப்ரிஸ் ஜேபி ஆல் ஐலண்ட் அவர்கள். வைஸ் பிரசிடென்ட் உபதலைவர் தேசமான்ய ஏஎல்எம் முபாரக் பாரி ஜேபி அவர்கள். அடுத்தது செக்ரட்டரி செயலாளர் தேசகீர்த்தி மௌலவி FAM ரம்ஜான் மவாஹிபி அவர்கள். அடுத்தது உப செயலாளர் அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி தேசகீர்த்தி மௌலவி MH முஹம்மத் இஹ்சானி ஜேபி அவர்கள். அடுத்தது பொருளாளர் ட்ரெஷரர் தேசமான்ய மௌலவி MRM ரசீன் ஜேபி அவர்கள். அடுத்தது அசிஸ்டன்ட் ட்ரெஷரர் உப பொருளாளர் மௌலவி MSM ரம்ஜான் ரஷாதி ஜேபி ஆல் ஐலண்ட் அவர்கள். அடுத்தது போர்ட் மெம்பர்ஸ் முதலாவது மௌலவி MAM உமர் அவர்கள். போர்ட் மெம்பர் மௌலவி MNM நஃப்ராஸ் அவர்கள். போர்ட் மெம்பர் மௌலவி HM இம்ரான் அவர்கள். போர்ட் மெம்பர் மௌலவி MAM ஹஃபீல் அவர்கள். போர்ட் மெம்பர் மௌலவி SM ரிமாஸ் அவர்கள். ரிமாஸ் ஹாஃபில் அவர்கள். போர்ட் மெம்பர் அல் ஹாஃபில் டி ரோஷான் புகாரி ஹுமைதி அவர்கள். ஐடிங் கார்டு எல்லாம் உங்களோட பேர், ஐடென்டிட்டி நம்பர், அந்த விவரங்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்குதான்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர். இப்பொழுது மெம்பர்ஷிப் கார்டு பெற்றவர்களுக்கும் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்த அனைத்து போர்ட் மெம்பர்ஸ்மார்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம். இப்பொழுது ஒஃபீஷியல் லெட்டர் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் என்ற ஒஃபீஷியல் இவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரை நாங்கள் இப்பொழுது உத்தியோகபூர்வமாக எங்களோட சேர்மன் கௌரவ டாக்டர் அப்துல்லா ஹசரத் மௌலவி அவர்களின் கையினால் வழங்கப் போகின்றோம். नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर.
அல்ஹம்துலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலிஹில் கரீம் அம்மா பாத். கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே, ஹாஃபில்மார்களே, அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைய தினம் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இந்த இடத்துல நடைபெற்றது. அகில இலங்கை சூஃபிசம் என்ற அடிப்படையிலே அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாமும் பல வருட காலங்களாக அல்லாஹ்வின் கிருபையினால் இந்த குத்தட்டுவை பகுதியிலே பல வருடங்களாக தரீக்கத்துடைய அமைப்பில்தான் பல வருடங்கள் பல சேவைகள் இதோ இங்கே இருக்கின்ற உலமாக்களின் மூலமாக கூட வந்திருக்கக்கூடிய உலமாக்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் என்பதற்காக ஞாபகப்படுத்துகின்றேன். பல விடயங்கள் அல்லாஹ்வின் கிருபையினால் நாங்கள் மிகவும் தியாகத்துக்கு மத்தியில் இந்த தரீக்கத் அமைப்பின் மூலமாக பல விடயங்கள் நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். அண்மை காலத்தில் கூட இந்த கொரோனா சமயத்தில் கூட இதே இல்லத்திலே இதே இடத்திலே இந்த இல்லம் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய இல்லை, அந்த நேரத்தில் கூட அதாவது இலங்கை வாழ் மக்கள் என்ற அடிப்படையிலே அது தமிழர்களாக இருக்கலாம், சிங்களவர்களாக பௌத்தர்களாக இருக்கலாம், அனைத்து மக்களுக்குமான அதாவது ஜனாசாக்கள் அடக்கம் செய்யக்கூடிய அந்த பெட்டி கூட இலவசமான முறையில் இதே இடத்துல இதே உலமாக்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த தரீக்கத்துடைய உலமாக்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் எங்களோட கைகளாலே அமைத்து அதில் பல மத தலைவர்களும் சேர்ந்து அதாவது ஹிந்து மதம் பௌத்த மதத்தின் குருமார்கள் அனைவர்களுமாக சேர்ந்து இதே இடத்திலிருந்து நாம் இந்த இலங்கை பூராவும் கிட்டத்தட்ட 150க்கும் மேற்பட்ட பெட்டிகள் நாங்களே சமைத்து நாங்களே கொடுத்த வரலாறு கூட இருக்கின்றது. அதே போன்று இந்த பகுதிகளில் வெள்ளம் வரக்கூடிய இடம், அடிக்கடி வெள்ளம் வரக்கூடிய இடம் இந்த இடம். அந்த அடிப்படையிலே வரக்கூடிய வெள்ள நிவாரணங்கள் கூட உலமாக்களாகிய நாங்கள் தான், அந்த தரீக்கத்துடைய அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த உலமாக்களாகிய நாங்கள் தான் இதே கொத்தட்டுவை ஏரியாவிலே நாங்களாக கையால் சமைத்து 3 நேர உணவுகள் கொடுத்த வரலாறு இங்கே இருக்கக்கூடிய சிங்கள மக்கள் கூட சொல்லி காட்டுவார்கள். அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில் எங்களால் முடியுமான பல உதவிகள், முடியுமான பல சேவைகள் நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். அதே போன்று தரீக்கத்துடைய அமைப்பில் எங்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் எதையும் விட்டு கொடுப்பதும் கிடையாது. இந்த பகுதிகளில் நாங்கள் எதையும் விட்டு கொடுப்பதும் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நாங்கள் செய்து கொண்டு போனோம். அண்மைய காலத்தில் தான் எங்களோட அப்துல்லா ஹஸ்ரத் அவர்கள் சந்தித்து பேசி கதைத்து அவர்கள் மூலமாக அல்ஹம்துலில்லாஹ் இது போன்ற ஒரு சூஃபிசத்துடைய ஒரு அமைப்பில் இணைந்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைத்தது. அதில் தான் எங்களோட ஹிதுமத்துல் உலமா என்ற ஒரு சங்கம் இருக்கின்ற அந்த சங்கத்தில் 50 உலமாக்கள் அதில் அங்கத்துவம் வைக்கின்றார்கள். 50 உலமாக்கள் அதில் எங்களோட ஷேக் ஜஃப்ரிஸ் மௌலி அவர்கள் தான் தலைவராக இருக்கின்றார்கள். அப்போ அந்த சங்கத்தில் கூட அநேகமாக நிறைய தரீக்கத்துடைய அமைப்பில் உள்ள உலமாக்கள் தான் இருக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் ஒரு சில உலமாக்கள் அதற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் அவர்கள் எங்களோடு சேர்ந்து கை கொடுக்கக்கூடியவர்கள். அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த 13 பேரை தெரிவு செய்து முதலாக உங்களோடு நாங்கள் இணைந்து கொண்டோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். மீண்டும் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்தும் உங்களோடு இணைந்திருப்போம். இது போன்ற சேவைகளுக்காகவே எங்களால் எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க முடியுமோ அந்த ஒத்துழைப்பை உங்களுக்கு வழங்குவோம் என்ற ஒரு நல்ல செய்தியோடு அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைய தினத்திலே நீங்களும் பல சிரமங்களுக்கு மத்தியிலே இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உலமாக்கள் சிரமங்களுக்கு மத்தியிலே வந்து எங்களுக்காக வேண்டி இது போன்ற ஒரு நல்ல விடயத்தை செய்து தந்தீர்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ் உங்கள் அனைவர்களுக்கும் அல்லாஹ் ஹக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா உங்களோட ஆயுளை எல்லாம் நீடித்து சமூக சேவை செய்வதற்குரிய உடல்ல சக்தியை, தைரியத்தை எல்லாம் தந்து இலங்கை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அதாவது வரலாற்று சின்னங்களை பாதுகாப்பதற்குண்டான அந்த நிறைய விஷயங்களை எங்களுடைய சிராஜ் மௌலி அவர்கள் பல வருட காலமாக செய்து வருகின்றார்கள். நாங்கள் அறிந்த விடயம். அதுபோன்று அப்துல்லா ஹஸ்ரத்தும் அவர்கள் அதில் இருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே நாங்கள் மறைமுகமாக இருந்தாலும் உங்களை நாங்கள் அடிக்கடி சந்திக்காவிட்டாலும் உங்களுக்காக நாங்கள் அதிகமாக துவா செய்வதுண்டு. ஏனென்றால் ஒரு சமூகம் அண்மைய காலத்தில் கூட ஜெயிலானிலிருந்து கூட சிராஜ் மௌலி அவர்கள் கதைத்தார்கள். நான் அதை அவர் வாட்ஸ்அப்பில் நான் இருக்கின்றேன். அதை அதிகமாக நான் பார்ப்பதுண்டு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அதை பாதுகாப்பதற்காகவே அந்த சிரமங்களுக்கு மத்தியில் அங்கு சென்று கூட அதை பாதுகாக்கக்கூடிய வழிகளை, அதற்குண்டான வழிகளை அழகான முறையில் அமைத்து கொடுத்தார்கள். இது போன்று அல்லாஹ் ஹக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா உங்கள் அனைவர்களுக்கும் எல்லாம் பரக்கத் செய்யணும். உங்களோட குடும்பத்தில் மனைவி மக்களுடைய பிள்ளை குட்டிகள் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் எல்லாம் பரக்கத் செய்யணும். இதற்குண்டான நீங்கள் இது என்ன சேவைகளை செய்கின்றோமோ நாங்களும் சேர்ந்து அதில் இன்ஷா அல்லாஹ் இணைந்து செய்வோம் என்ற நல்ல செய்தியோடு வந்த அனைவர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களோட அப்துல்லா ஹஸ்ரத் அவர்கள் அதே போன்று பல மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து, ஹஸ்ரத்தோட பேர் எனக்கு தெரியாதனால் அந்த ஹஸ்ரத்துமார் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களோடு சேர்ந்து பலர் வந்திருக்கின்றார்கள். இந்த சஃபான் நஜாய் மௌலி
மாஷா அல்லாஹ். அவர்களும் பல மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். உங்கள் அனைவர்களுக்கும் அல்லாஹ் ஹக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா பரக்கத் செய்வானாக. ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன் ஜஸா. மீண்டும் நான் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துவதோடு உங்கள் அனைவர்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்திக் கொள்கின்றேன். வ ஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala ya Rabbi salli wa sallim. மெம்பர்ஷிப்பில் சைன் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்.